afternoon, Miss. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Teacher, Okay, mark your attendance. Good afternoon, Miss. Hi. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Good afternoon, everyone. കുറേ പേര് ആബ്സെന്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ. റെഗുലർ ആയിട്ട് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ആബ്സെന്റ് ആവരുത്. അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം ഉണ്ട്, അല്ലാത്തവരാണ് ഇല്ലാത്തത്. Just a second. Okay. We have to do the exercises, right? Of first chapter. Right? Please take the exercises. Yes. Okay. Ano? Can you hear me now? No. Yes. Okay. Okay. Yes, yes. Exercise A and B നമ്മൾ ചെയ്തു തോന്നല്ലേ? ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ചെയ്തു തോന്നല്ലോ. No. ഏതൊരു ചെറിയ പോർഷൻ ചെയ്തില്ല? Okay. Okay, 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 okay. Okay. Exercises A. Tick the correct answers. A pointing device that has LED in its body. It is a pointing device. Yeah. Very good. Mouse. Okay. B. Mouse. It's a pointing device and it has LED in its body. Okay. Which of the following shows the output? Monitor. Monitor, pen drive, mouse. Okay. Monitor is output device, pen drive storage device, mouse input device. Okay. Which part of the CPU does all the calculations? Okay. Arithmetic, logic. Okay. What is MU? Memory unit. What is it used? What is the function of MU? Memory unit. Okay, what is its function? Its purpose? It is store data and Okay, it stores data and instructions. Very good. Text വായിച്ചിട്ടാണ് ആൻസർ പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, ഓർത്തെടുത്ത് പറയട്ടോ. വാട്ട് ഈസ് CU? Control unit. Okay, what is the Control function? unit. What is It control the message. Okay, overall controlling computer ne. Okay. Okay, various part computer ne various part ne and functions ne ella control in avade ara സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ? എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുവേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാല്. ഓവറോൾ പാർട്സ് ആൻഡ് കമ്പോണൻസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജനറൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ? Okay. Okay, that is the correct answer. MS Word is the general software. Disk cleanup. What about disk cleanup? It is a utility software. Yeah, it is a utility software, right? It is a special purpose in a way. Yeah, Windows. It is the operating system. Yes. Yeah. B, filling the blanks. Wireless mouse is also known as? Cordless mouse. Okay. The functioning of all the computer part is managed by dash in the CPU. Control unit. Very good. Dash. Okay. Dash monitors are the latest type of monitors. Touch screen. Touch screen. Okay. Microsoft Windows is an example of an operating system. Very good. So codeless mouse, control unit, touch screen monitors, operating system. So now, true or false? A light pen is used only with LED monitors. False. 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 What type of monitors in the good light pen use in the light pen is used only with CRT monitors, cathode ray tube. Okay. A 3D projector displays image or moving pictures using the rays of light. Is it true? Yeah, it is true. Projector nammade pictures, images allengi moving pictures ne oru wall-ilo allengi screen-ilo oru light aayittu rays of light upayogichu display cheyyunnadana 3D projector upayogikkunnathu. That is true. Disk cleanup is an example of utility software. It is true. Disk cleanup, it is an example of utility software. Adu utility software aanu ട്ടോ. Application software controls the overall operations of a computer. Yeah. No. Okay, that is false. That statement is false. Overall operations control ചെയ്യുന്നത് application അല്ല, അത് operating system ആണ് അല്ലേ? Okay. What is the difference between hardware and software? What is hardware? The parts of a computer which can be seen and touched are Very good. computer which can be seen and touched are called hardware. Very good. Very good. Software? The part of a computer which cannot see and touch are called software. Okay. It is a set of instruction given to computer to perform a particular task. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വി കെ നോട്ട് ടച്ച് ആൻഡ് ഫീൽ ഇറ്റ്. നമുക്കത് ടച്ച് ചെയ്യാനും ഫീൽ ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. കുറച്ചുകൂടെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ദീസ് ആർ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഗിവൻ ടു ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ടു പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിന് കൊടുക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ ആൻസർ എഴുതിയാലോ ഐ വിൽ ഗിവ് യു മാർക്ക്. പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ ഡീപ്പായിട്ടും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ആ രണ്ടും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോ. ഓക്കെ, ഹാർഡ്വെയറിന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയോ?
keyboard, mouse. Okay. നമ്മുടെ input output devices. Okay. CPU എല്ലാം. Those are the examples for hardware. So, okay. Give me example for software. Tablet and light pen. Okay, very good. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച input output device, processing device എല്ലാം those belongs to the category of hardwares. Okay. Now give me 2 examples for software. Say questions right ചെയ്യുവോ? ഞാൻ അയച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ just application software. Okay. ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മൾ MS വേർഡും പ്രസന്റേഷനും പവർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ, ഡിസ്ക് ക്ലീനപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പോർഷനിൽ പഠിച്ചതൊക്കെയാണ്. Those comes under the category of software. Okay. Explain the different types of monitors. What are the different types of monitors? LED monitors, LCD Okay. I understand. LED monitor, LCD monitor, touch screen monitor. Those are the different types of monitors. അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. ഇതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ഞാൻ തന്നെ ആൻസർ പറയാം, മീൻസ് അയച്ചു തരാം. What do you understand by an operating system? Give a few examples. Operating system. എന്താ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം? എന്തായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്? ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. വിൻഡോസ്. Okay, those are the examples for operating system. Linux, Unix, Windows, Vista, Windows 95, Windows 7, Windows 8. Those are the examples for operating system. Actually, operating system there no end definition. Operating system is a type of system software which acts as a link between the various parts of a computer and the user. Okay. Is anything else? Okay, it acts as a link between the various part of computer and the user. Computer different parts നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പല കാര്യങ്ങളും ആക്സസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പലതിനും വേണ്ടി നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ജസ്റ്റ് മെഷീൻ ആയിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാനും ഗെയിമിങ്ങിനും വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ആക്കണമെങ്കിൽ there should be an operating system. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും there should be an operating system. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay, our next chapter is something related to this operating system. Okay, ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഇലാബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. Okay, so യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്തിനായിരുന്നു? യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ disk cleaner is an example for utility software. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു utility software removes unnecessary files from the hard disk. Okay, that is a disk cleaner അല്ലേ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് യൂട്ടിലിറ്റി സോഫ്റ്റ്വെയർ. ഓക്കെ, അത് ഞാൻ നോട്ട് തരാം. Okay, let's move on to the second chapter, that is operating system. Operating system. There is a brief introduction. I'll read it for you. What makes a bus or car run? Teacher, Yeah.
21-ല് ഒരു വർക്കും കൂടെ കിടപ്പില്ല ടീച്ചറെ. Oh, it is the match the following. I forgot about that. It is in the AVAS activities on pictures. Match the അത് അതിന്റെ വേർഡ് തെറ്റിച്ചു കൊടുത്തേക്കുന്നത് അടിയിൽ എഴുതാൻ. Okay, അത് നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ. അതുണ്ട്, match the following ഉണ്ട്. You can do it. I can do it alone. Okay, please do it as a homework. Okay, let's start the second chapter, operating system. Operating system കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Okay, listen to me. What makes a bus or car run? Eva is asking you a question. What makes a bus or car run? ബസ്സും കാറൊക്കെ ഓടുന്നില്ലേ, നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നില്ലേ? അതെങ്ങനെയാ ഓടുന്നത്? പെട്രോൾ ഒഴിച്ച്. പെട്രോൾ ഒഴിച്ച്. Okay. Petrol or diesel. Okay. Or petrol. Okay. Then ബസ് അല്ലെ കാർ ഓടിക്കാൻ ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ട് അല്ലേ? We will be driving them. Okay. പക്ഷേ ആക്ച്വലി we are operating it. അപ്പൊ ആ വെഹിക്കിളിന് തന്നെ ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ, അത് ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. It has an engine. ഓക്കെ, ഈ പെട്രോൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആക്ച്വലി നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയാം. കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെ മീൻസ് കറണ്ടിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതേ പർപ്പസ് ആണ് പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വെഹിക്കിളിന്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദെയർ. സോ ഒരു okay, that's not my point. I'm actually talking about to run a car or bus, it should have an engine, അല്ലേ? ആ പർപ്പസ് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എൻജിൻ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആ എൻജിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു ഡ്രൈവർക്ക് ബസ് അല്ലെ കാറോ ഓടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചുമ്മാ ഒരു ബോക്സ് വെച്ചിട്ട് വി കനോട്ട് ഡ്രൈവ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എൻജിൻസ്, സ്പെഷ്യലി ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻസ്, എൻജിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ? സെയിം വേ കമ്പ്യൂട്ടർ നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതില് ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവണം. ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ടെന്ന് മീൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അതിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഗെയിം കളിക്കാനും മൂവി കാണാനും പെയിന്റ് ചെയ്യാനും ഇന്റർനെറ്റ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ. ഡോക്യുമെന്റ്സ് എല്ലാം അത് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കണമെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നേരത്തെ വേണ്ടേ? കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ മെഷീൻ. അതൊരു മെഷീൻ തന്നെ ആയിരിക്കും. നമുക്ക് നമ്മുടെ വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടാസ്ക് ഒന്നും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി എസെൻഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ. വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് വെച്ച്. ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫോണിലുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ആപ്പിൾ iOS എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ആപ്പിൾ ഫോണിൽ iOS ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാ ഫോണിലെല്ലാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ വി കൻ നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ്. അതിന്റെ പർപ്പസ്, കറക്റ്റ് പർപ്പസിൽ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അല്ലെ ഫോണിനെ റൺ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി ആൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദീസ് ആർ ദ സ്പെഷ്യൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ്. ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻസ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സെറ്റ് ഓഫ്, അത് ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഡിഫറെന്റ് ഹാർഡ്വെയർസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മെമ്മറി ഉണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതെല്ലാം ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. സോ ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ലിങ്ക് ഓർ ഇന്റർഫേസ് ഓർ മീഡിയം. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്, ലിങ്ക് ആവാം, ഇൻ മീഡിയം ആവാം, ഇന്റർഫേസ് ആവാം. ഈ 3 ടേമും അവിടെ ഫിറ്റ് ആവും. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ഇന്റർഫേസ് ഓർ ലിങ്ക് ഓർ മീഡിയം
between the computer and its user. നമ്മളാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? നമ്മൾ പല കാര്യത്തിന് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പറ്റണമെങ്കിൽ there should be an operating system. Clear? Without an operating system നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. Okay, so here in this chapter we are going to learn about the Windows operating system, and you already learned the different examples for operating system like Unix, Linux, Windows Vista, Windows 95, Windows 7, Windows 8, and Windows 10 is the latest version. അതൊക്കെ നമ്മുടെ operating systemത്തിന്റെ examples ആണ് അല്ലേ? You already learned that in the previous. Can you hear me? Hello, Yes. can you hear me? Yes. 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 Hello, okay. മിസ് ഞാനിപ്പോ കയറിയതാണല്ലോ. Yes. ആരാണത്? കേറിയ ഓക്കെ, കേറിയ ആള് ശ്രദ്ധിച്ചോ. We are talking about operating system. Operating system എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒരു എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടാണ്. ആ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം പേജ് നമ്പർ പേജ് നമ്പർ ഇറ്റ്സ് 22. 22. ഓക്കെ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ എസെൻഷ്യൽ പാർട്ടാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇപ്പൊ ഒരു യൂസറിനും കമ്പ്യൂട്ടറിലെ വേരിയസ് പ്രോഗ്രാംസും ആപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be an operating system. ഓക്കെ, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ there should be an operating system. ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഒരു പ്രോഗ്രാമർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ മൊത്തം ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, why this window over here? Can you see my screen? Can you see the textbook? Yes. എന്തെങ്കിലും പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആക്ട് ആസ് എ മീഡിയം ബിറ്റ്വീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ആൻഡ് യൂസർ. കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ വേരിയസ് പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഹാർഡ്വെയർ, ഓക്കെ, ഇതും യൂസറും തമ്മിൽ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ്. നമുക്ക് മൗസ് വെച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കണമെങ്കിലും കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രിന്ററിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മീൻസ് പ്രിന്റ് ഔട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഒക്കെ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹെൽപ്പ് നമുക്ക് വേണം. there should be നമ്മൾ ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വഴിയാണ്. ക്ലിയർ? Yes. Here we are going to learn about Windows, Microsoft Windows operating system. It is the most popular operating system for computers. Okay, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ മീൻസ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടു. പക്ഷെ അതിലെല്ലാം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡാണ് വിൻഡോസ് എന്നുള്ളത്. മിക്ക ആൾക്കാരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ലിനക്സ് യൂണിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, അത് പൊതുവെ അതധികം ആരവിടെ സംസാരിക്കുന്നത്? പ്ലീസ് ലിസൺ ടു മീ. സംസാരിക്കുന്ന കണ്ട ഞാൻ ഇറക്കി വിടും ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വിൻഡോസ്. ഓക്കെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി അവർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരുപാട് വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. വേർഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് ഒരു വേർഷൻ ഇറക്കും, അതിൽ കുറച്ചുകൂടെ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തി കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ എടുക്കും, കുറച്ചുകൂടെ നല്ല ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് വേർഷൻ എടുക്കും. അങ്ങനെ വിൻഡോസ് 95, വിൻഡോസ് XP, വിൻഡോസ് വിസ്റ്റ, വിൻഡോസ് 7, വിൻഡോസ് 8 ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. വിൻഡോസ് 10 ആണ് ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഇത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ, ദാറ്റ് ഈസ് വിൻഡോസ് 10. വിൻഡോസ് 10 ആണ് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ,
So we are going to learn about Windows 10, Windows operating system. Windows 7, 8, 10 ഒക്കെ ഏകദേശം ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണ്. വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് സെയിം ആണ്, പക്ഷെ ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ ഓൾമോസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് സിമിലർ. നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഏകദേശം സിമിലർ ആണ്. ഓക്കെ, ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ക്ലിയർ? സോ the various features of Windows 10. And okay, before that, Windows operating system was developed by Microsoft Corporation. Windows operating system develop ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയാണ്. ഓക്കെ, Bill Gates and Paul Allen are the founders of Microsoft Corporation. Microsoft Corporation means അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബിൽ ഗേറ്റ്സും പോൾ അലനും ആണ്. ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ബിൽ ഗേറ്റ്സ്? ബിൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത് ലോകത്തിലെ വലിയൊരു പണക്കാരനാണ് അല്ലേ? റിച്ചസ്റ്റ് പീപ്പിൾ, ഒരു 5 റിച്ചസ്റ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊരാള് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് ആണ്. വളരെ കോടീശ്വരനായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ഹീസ് എ ബില്യണയർ. ഓക്കെ, ഇന്ത്യയിലെ മുകേഷ് അംബാനിക്ക് ഇല്ലേ, സെയിം വേ ഈ വേൾഡില് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ he is one of the billionaire. Okay, that's not our point. We are going to talk about Windows 10. Windows 10 ന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. Windows 10, it is easy to use. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ ഐക്കൺസ് എല്ലാം ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫോൺ ഈസി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ? പണ്ടത്തെ കീപാഡ് ഫോണിനേക്കാളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. ടച്ച് സ്ക്രീനിന്റെ മൊബൈൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺസ് ഉപയോഗിക്കുക, ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഈസി. പണ്ട് നമ്മുടെ പാരൻസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക കീപാഡ് അല്ല, കീസ് ഞെക്കിയിട്ടുള്ള ഫോൺസ് ആയിരുന്നു. വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ദ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ, ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു യൂസ്. സെയിം വേ വിൻഡോസ് 10 ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു യൂസ്. അത് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും, മീൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് വർക്ക് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റ് എ ടൈം. സി, ഇപ്പൊ ഞാൻ വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ളത്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ സൂമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഐ എം ടേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സസ് ഇൻ സൂം. സെയിം ടൈം ഞാൻ എന്താണ് ക്രോമില് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും സ്ക്രീനിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഞാൻ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ഒന്ന്, സൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് സൂം എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു. സെയിം ടൈം ആ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് വഴി. 2 കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോസ് 10-ൽ വിൻഡോസിന്റെ ബാക്കി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ബാക്കി വേർഷൻസിലെല്ലാം എന്താണ് വി ക്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് വർക്ക് ഓൺ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഗ്രാംസ് അറ്റ് എ ടൈം. ഒരു ടൈമിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ സോങ് പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒരേ സമയം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കാം. പല കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം. നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യാം, കാൽക്കുലേറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് വേണം നമുക്ക് പെയിന്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഇതിനകത്തുള്ള മീൻസ് വാട്സപ്പ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ സോങ് പ്ലേ ചെയ്യാം, മ്യൂസിക് പ്ലെയർ എടുത്തിട്ട് സോങ് പ്ലേ ചെയ്യാം. അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് മോർ ദാൻ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. ക്ലിയർ? ഒരു സമയം ഒരെണ്ണം മാത്രമല്ല, ഒന്നിലധികം പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സൂമിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എനിക്ക് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇന്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേറൊരു ഇന്റർനെറ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു വർക്കാണ് അല്ലെ, വേറൊരു ടാസ്ക് ആണ്. സൂമിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുക വേറൊരു ടാസ്ക് ആണ്. അപ്പൊ ഈ 2 ടാസ്കും ഞാൻ ഒരേ സമയമാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ക്ലാസ്സും കിട്ടുന്നുണ്ട്. യു ക്യാൻ ലിസൺ ടു മീ. മേ ബി സം ഓഫ് യു ക്യാൻ സീ മീ. നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാനും കേൾക്കാനും പറ്റുന്നുണ്ട്. അറ്റ് എ ടൈം ഞാൻ ഇപ്പോ ഇന്റർനെറ്റിൽ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും ഞാൻ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് വെച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, then it has various improved features and tools. കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇതില് ഷോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, ക്വിക്ക് ലോഞ്ചർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കാനുണ്ട്. ഈ ടേം ഒന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോ, ഇത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ഷോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ടൺ, ക്വിക്ക് ലോഞ്ചർ, അങ്ങനത്തെ ടൂൾസും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വിൻഡോസ് 10 ഉണ്ട്. Then it has a start button and search facility. ഒരു സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, സെർച്ച് ഫെസിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട്.
Okay. Windows 10 has a feature such as Bluetooth and Wi-Fi connectivity. നമ്മുടെ ഫോണിലുണ്ടല്ലേ, we have Bluetooth and Wi-Fi connectivity in phone. Same way, in Windows 10 also there is Bluetooth and Wi-Fi connectivity. ഞാനത് സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. I will explain it. Okay, desktop and its components. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്രീൻ കാണാം അല്ലേ? ആ സ്ക്രീൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കുറെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ലെറ്റ് മീ ക്ലോസ് എവറിത്തിങ്, മിനിമൈസ് ചെയ്ത് വെക്കട്ടെ. കണ്ടോ, ഇത് സൂമിന് കുറെ ഫയൽസ്, സൂമിൻ്റെ ഇത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ വിൻഡോസിൽ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറ്റ് എ ടൈം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും വർക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. സി, നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കാണുന്ന സ്ക്രീൻ ഇതാണല്ലേ? Can you see that screen? ഒരു ബ്ലൂ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടില് വിൻഡോസ്, ഒരു വിൻഡോസിന്റെ ഐക്കൺ ഒക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന സ്ക്രീൻ. അപ്പൊ ഈ സ്ക്രീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ റെഡിയായി. ബൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട്, ബൂട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കുറച്ച് പ്രോഗ്രാംസ് മെയിൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ഓൺ ആവുന്നത് വരെയുള്ള പ്രോസസ്സാണ് ബൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ്. അപ്പോൾ ബൂട്ടിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സ്ക്രീൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ? ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. ഇനി ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ആണല്ലേ? ഈ സ്ക്രീൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ ഈസ് റെഡി ടു യൂസ്. ഈ സ്ക്രീൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക കമ്പ്യൂട്ടർ എന്താണ്. ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം ചെയ്യാം. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഡ്രോ എ പിക്ചർ യു ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ പ്ലേ ഗെയിം, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then what is the next point? Okay, see, can you see a lot of images, small images on the screen? Here Yes. a lot of, ഒരു more than 15 ഉണ്ട് അല്ലേ? കുറെ ചെറിയ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. Those are called icons. Those are called icons. So this is an icon, this is an icon, this is an icon. Okay, this is an icon of Zoom. Zoom-ന്റെ icon ആണിത്. ഇത് VLC മീഡിയ പ്ലെയറിന്റെ ഐക്കൺ, ഇത് പിക്കാസയുടെ ഐക്കൺ, ഇത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഐക്കൺ. ഇതൊരു വേർഡ് ഫയൽ ആണ്. ഞാൻ 8ാം ക്ലാസ്സിലെ ചേട്ടനും ചേച്ചിമാർക്കൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വേർഡ് ഫയൽ ആണ്. AI എന്നുള്ള പേരിൽ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു വേർഡ് ഫയൽ ആണ്. ആ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഐക്കൺ ആണ് ഇത്. ഇതൊരു ഫോൾഡർ ആണ്. കണ്ടോ, ഒരു മഞ്ഞ കളർ പോലത്തെ ഒരു, ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള പോലെ കാണാം. ദിസ് ഇസ് എ ഫോൾഡർ, ഇറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ആൻ ഐക്കൺ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ചെറിയ പിക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജസിനെയാണ് വിത്ത് ലേബിൾ. ഓരോന്നിന്റെ താഴെ അതെന്താന്നുണ്ട് അല്ലേ? ഈച്ച് പിക്ചേഴ്സ് ഹാസ് എ ലേബിൾ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സ്മോൾ പിക്ചേഴ്സ് വിത്ത് ലേബിൾ ഈസ് കോൾഡ് ഐക്കൺ. ഓക്കെ, yeah, then see here, it is a start button. ഇത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഇത് വിൻഡോസ് 10 ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം. ബട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. സി, ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ ഹിയർ. ആ മൗസ് പോയിന്റർ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ സി, സ്റ്റാർട്ട് എന്ന് കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതിന്റെ മേലെ മൗസ് പോയിന്റർ വെക്കുമ്പോൾ we can see start. That is a start button. Then ഈ സ്ക്രീനിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ വലിയൊരു ഗ്രേ കളർ, ആഷ് കളറിൽ ഒരു വലിയ റിബൺ പോലെ ഇത്രയും ലെങ്തില് ആ കട്ടിയില് ഒരു വലിയ റെക്ടാങ്കുലർ പാർട്ട്, ഒരു റിബൺ. That is called the taskbar. Yeah, taskbar. TASKBAR, taskbar. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഈ കോർണർ, റൈറ്റ് കോർണറിൽ ഒരു ചെറിയൊരു റെക്ടാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ.
അവിടെ മൗസ് പോയിന്റർ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സി അതെന്താന്ന് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഷോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ടൺ. ഷോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ടൺ. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ക്ലോസ് ആവാതെ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റും, ക്ലോസ് ചെയ്യാണ്ട്. ഓക്കെ, ഈസി ആയിട്ട് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ എന്തെങ്കിലും എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചോ, ദെൻ യു ക്യാൻ പ്രസ് ദിസ് ഷോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ടൺ. റൈറ്റ് കോർണറിലാണ് ഏറ്റവും താഴെ ഷോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ടൺ. ഓക്കെ, this is the Windows desktop and this is the desktop and these are the icons and this is the start button. ഈ നീണ്ട് കാണുന്നതാണ് ഒരു ഗ്രേ കളറിൽ, ഒരു ആഷ് കളറിൽ കാണുന്നതാണ് ടാസ്ക് ബാർ. ആ ടാസ്ക് ബാറിൽ തന്നെ റൈറ്റ് കോർണറിലേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ത്, ഷോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ബട്ടൺ. ഓക്കെ, icons. Let's see about icons. Icons, I told you, icons are small pictures with the labels. അല്ലേ? Every picture has a label. അതിന്റെ തൊട്ട് താഴെ അത് എന്താന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ഞാൻ കൊടുത്ത പേരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേരുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഐക്കൺസ് എന്തിനൊക്കെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയോ? either it can be a program, file or folder. It can be a program or application. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫയൽ ഓർ ഫോൾഡർ. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ഐക്കൺ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ഫോൺ. നിങ്ങൾക്ക് വാട്സപ്പ് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? മൊബൈലില് യു ആർ യൂസിങ് എ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ഫോൺ, റൈറ്റ്? അതിൽ വാട്സപ്പ് ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് യു നോ ഒരു വാട്സപ്പിന് ഒരു ഗ്രീൻ കളർ ഐക്കൺ ആണ് അല്ലേ? വേറെ